அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். இன்று நடந்த அதாவது செப்டம்பர் 21 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற விஓ எக்ஸாம் உடைய ஆன்சர் கீயை நம்ம பார்க்க போறோம். நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போற புக்லெட் சீரிஸ் ஏ நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். வெவ்வேறு சீரிஸ் கொண்டவங்க அதை கொஸ்டின் நான் படிக்கிறேன், அதை வச்சு நீங்க ஆன்சரை டிக் பண்ணிக்கங்க. சோ ஆரம்பிச்சிடலாம். First question என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, what is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of 5.4 into 10 to the power of 6 meter per second. அதுல mass of electron கொடுத்துட்டாங்க, height பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாங்க. சோ என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லாம்டா அதாவது வேவ்லென்த் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. லாம்டா is equal to h by mv அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. சோ என்ன ஆன்சர் வரும்னா d 0.135 nanometer is the right answer. Second question, what is the energy equivalent of 1 gram of substance அப்படின்னு பாக்கும்போது என்ன எனர்ஜி வரும்னா 9 into 10 to the power of 13 ஜூல் பாத்தீங்கன்னா வரும். 9 into 10 to the power of 13 ஜூல் பாத்தீங்கன்னா வரும். அடுத்து பாருங்க, third question, a tightly wound 100 turn coil of radius 10 cm carrying a current of 1 ampere, what is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. என்ன ஆன்சர் வரும்னா 6.28 into 10 to the power of minus 4t அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். So option D is the right answer. Fourth question, a light bulb is rated at 100 watt for a 220 voltage supply. Find the resistance of the bulb அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. Resistance equal to V square by I அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். இந்த ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும்னா 484 ohm வரும். ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. So option A 484 ohm is the right answer. Fifth question, a semiconductor has equal electron and hole concentration of 6 into 10 to the power of 8 per meter cube. On doping with certain impurity, electron concentration increases to 9 into 10 to the power of 12 per meter cube. The new hole concentration is அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 4 into 10 to the power of 4 per meter cube அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் D 4 into 10 to the power of 4 per meter cube அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். So move on to the sixth question. Plutonium decay with half-life of 24,000 years. If plutonium is stored for 72,000 years, the fraction of it that remains is அப்படின்னு வரும்போது ஆப்ஷன் A 1/8 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் A 1/8. What is the length of simple pendulum which ticks a second அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1 meter. ஆப்ஷன் D 1 meter is the right answer. Eighth question, a steel wire 0.72 meter long has a mass of 5.0 into 10 to the power of minus 3 kilogram. If the wire is under a tension of 16 Newton, what is the speed of transverse waves on the wire? அப்படின்னு பார்க்கும்போது 93 meter per second வரும். ஓகேங்களா? 93 meter per second. Ninth question, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. What is the maximum height attained by the ball? அப்படின்னு பார்க்கும்போது 10 meter. Maximum height attained by the ball 10 meter. 10th question, an insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the grooves steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. What is the angular speed and the linear speed of the motion? அப்படின்னு பார்க்கும்போது 0.44 radius per second and 5.3 centimeter வரும். So option D 0.44 radius second and 5.3 centimeter. 11th question, what is the electronic configuration of sulfur அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் A Ne 3s2 3p4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். So 12th question, what is the oxidation state of iron in the complex அப்படின்னு பார்க்கும்போது 0. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் D 0. What is the oxidation state of iron in the complex? ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில. பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இஸ் ஆல்சோ நோன் as அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Indian salt peter அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். 14th question, which of the following statement are about 15th group element? Okay, all elements are polyatomic அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். ஓகேங்களா? 15th group நைட்ரஜன் குரூப். ஓகே, சோ அதுல எல்லாமே polyatomic-ஆ இருக்கும். 15th question, which chemical discovered to stimulate the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach? Okay, எந்த கெமிக்கல் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கவர் பண்ணாங்க, எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்க. ஓகே, நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல, ஆன்சர் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஹிஸ்டமைன். ஓகேங்களா? ஹிஸ்டமைன்.
16th question, the molecular formula represent an aldehyde and a ketone அப்படின்னு பார்க்கும்போது the correct answer option B C3H6O. C3H6O aldehyde இருக்கணும், CHO and ketone C double bond O. 17th question, copper pyrite has a chemical composition of, copper pyrite oda composition என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா CuFeS2. Option C is the right answer, copper pyrite. 18th question, in which type of furnace are sulfide ore of copper typically heated during roasting அப்படின்னு பார்க்கும்போது reverberatory furnace, reverberatory உலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. 19th question, what is the unit of rate of constant for zero order reaction? Zero order reactionக்கு என்ன வந்து rate constant என்னவா இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா option C mole L-1 S-1. What is the sign of delta H for an adsorption process? Adsorption processக்கு வந்து delta H உடைய sign என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நெகட்டிவா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் A நெகட்டிவா இருக்கும். Next question பாருங்க. 21st question, the pair of equation 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 6y is equal to 10 is consistent and dependent. சீரானது மற்றும் சார்புடையது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த equation. Consistent and dependent. 22nd question, in two similar triangle, the ratio of their area is equal to square of the ratio of their corresponding side. So option C is the right answer. Derivative of f of x is equal to 1 by x. அது என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா option A minus 1 by x square. Option A minus 1 by option A. The decimal expansion of 7 by 13. அதனுடைய decimal expansion என்ன இருக்கும்னா non terminating and repeating. முடிவுறாது மற்றும் மீண்டும் வரும். இதனுடைய okay. 25th question, in delta PQR PR square is equal to PQ square plus QR square, which angle is 90 degree அப்படின்னு பார்க்கும்போது option B is the right answer. If tan theta is equal to 1, then theta is அப்படின்னு பார்க்கும்போது 45 degree. Option C 45 degree is the right answer. Next question, 27th question, the inequality x plus 2, okay அப்படின்னு ஆரம்பிக்குதுல அதுக்கு வந்து option A is the right answer. 28th question, option A 2 is the right answer. என்ன ஆரம்பிக்குதுன்னா the sixth term of a GP is 16 and ஆரம்பிக்குதுல அதுக்கு வந்து option A 2 is the right answer. 29th question, if A is equal to 1 2 3 அப்படின்னு ஆரம்பிக்குதுல அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து option B 2 is the right answer. Option B 2 is the right answer. Which identity is correct அப்படின்னு பார்க்கும்போது sin square x plus cos square x is equal to 1. இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். எந்த ஐடென்டிட்டி கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது option A வந்து கரெக்டா இருக்கு. 31st question, இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா if the mean of a distribution is 2.6 then the value of y என்னன்னு கேக்குறாங்க. so value of y வந்து பாத்தீங்கன்னா option D 3. ஓகேங்களா? 32nd question, option B 2 square into 5. so the question படிச்சிடுறேன். the variance of 20 observation is 5 அப்படின்னு ஆரம்பிக்குதுல அதுக்கு வந்து option B 2 square into 5 is the right answer. 33rd question, if the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of median and mean அது என்ன வரும்னா 12 வந்து பாத்தீங்கன்னா வரும். ஓகேங்களா? வெவ்வேறு புக்லெட் சீரிஸ் இருக்கறனால நான் வந்து क्वेश्चन படிக்கிறேன், இல்லனா வெறும் ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுவோம். உங்களுடைய டைம் வந்து நான் வேஸ்ட் பண்றதுக்காக சொல்லல. சோ வேற புக்லெட் சீரிஸ்ங்கனால நான் क्वेश्चन படிக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓகேங்களா? 34th question, the mean of 100 observation is 50 and the standard deviation is 5 அப்படினு ஆரம்பிக்குதுல அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 252500. option D is the right answer. 35th question, if the standard deviation of the number -101k அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இல்லையா, the 35th question option
இது வந்து அதுல வரவே இல்லை ஆக்சுவலா. இதை வந்து நான் மட்டும் செக் பண்ணி சொல்றேன். ரூட் 3/2 சொல்லிட்டு வந்தது. சாரி, த்ரூ 3√2 சொல்லிட்டு இதை மட்டும் நான் செக் பண்ணி சொல்றேன் ஃபைனலா. சோ 36th கொஸ்டின், இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி தான். ஓகேங்களா? 36th கொஸ்டின், which of the following shipyard is correctly matched with its location அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹிந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட், ஹிந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் வந்து விசாகப்பட்டினத்துல இருக்கு, ரைட். அது கார்டன் கப்பல் கட்டும் தளம் வந்து கொல்கத்தாவில் இருக்கு, அதனால தப்பு. மசாகான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மும்பைல இருக்கு, சென்னைன்னு கொடுத்துருக்காங்க, தப்பு. பாரதி ஷிப்யார்டு வந்து ரத்னகிரியில இருக்கு, கோவான்னு கொடுத்துருக்காங்க, தப்பு. சோ ஈஸி, இதெல்லாம் நம்ம சப்ஜெக்ட்னால இதெல்லாம் ஒரு சாரி, இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாவே நம்ம சொல்லிடலாம். சோ அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது. நானு 37th क्वेश्चन பாருங்க, which of the following zone railway of India is not correctly matched அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வே, அது வந்து அதாவது கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே வந்து பாத்தீங்கன்னா புவனேஸ்வர், ரைட்டா கொடுத்திருக்காங்க. வடமேற்கு ரயில்வே வந்து ஜெய்ப்பூர் வரும், போபால் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இங்கே வந்து நம்ம கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? மத்தெல்லாம் ரைட்டா இருக்கு. சோ ஆப்ஷன் பி இஸ் ரைட் ஆன்சர். क्वेश्चन என்னன்னா எது நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ வடமேற்கு ரயில்வே வந்து ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கு, போபால் கொடுத்திருக்காங்க, அதனால இதுதான் தப்பா இருக்கு. மத்தெல்லாம் ரைட்டா தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, 38th क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா 38th क्वेश्चन வந்து which of the following project is correctly matched with its location and state அப்படின்னு பார்க்கும்போது லொகேஷன் அண்ட் ஸ்டேட், இந்த கோசி ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கே தெரியும், ஏன்னா பீகாரின் துயரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் கிடையாது, பீகார். ஓகேங்களா? பீகார். அதனால இது வந்து ஃபாலோயிங் ப்ராஜெக்ட் கரெக்ட்லி மேட்ச்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இது தப்பு. இது சோ எது தப்பா இருக்குன்னு மட்டும் நம்ம பாத்துறோம் டக்குன்னு. சோ இது பாருங்க, போச்சம்பாடு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெலுங்கானான்னு கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. இது வந்து தெலுங்கானா கிடையாது, ஆந்திர பிரதேஷ் இது. ஓகேங்களா? which of the following project correctly matched with its location and state? சாரி, இது கரெக்டா தான் இருக்கு. போச்சம்பாடு ப்ராஜெக்ட் ரிவர் கோதாவரி, தெலுங்கானா. இது வந்து ரைட்டா இருக்கு. ஓகேங்களா? கரெக்ட்லி மேட்ச்ட் வித் its location, கரெக்டா இருக்கு. சோ இதை நீங்க இப்படி பார்த்தாலே போதும். கோசி வந்து பீகார், லோயர் சில்லரு ப்ராஜெக்ட் ரிவர் சில்லரு இது வந்து தெலுங்கானான்னு கொடுத்திருக்காங்கல்ல. இது வந்து சில்லரு அப்படிங்கிறது வந்து எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்கு. இதுதான் ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்கு. அடுத்து காக்கராபரான்னா நல்லாவே ஃபேமஸ், இது குஜராத் இது. ஓகேங்களா? அப்போ எல்லாமே தப்பா இருக்கு, இதுதான் ரைட்டா இருக்கு. போச்சம்படு திட்டம் அப்படிங்கிறது கோதாவரி நதி, தெலுங்கானால வந்து செயல்படுத்துறாங்க. அடுத்து பாருங்க 39th क्वेश्चन, consider the following statement related to Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து only statement B is correct. ஏன் வந்து only statement B is correct? ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாகர் ஹவேலி is located between Maharashtra and Gujarat அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. while Dadra is enclave a few kilometer north to Nagar Haveli in Goa அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்கல்ல, அதுதான் தப்பு. ஓகேங்களா? so only the statement B is correct. அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க, which of the following is not rightly matched அப்படின்னு பார்க்கும்போது எது வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் நாகார்ஜுனா சாகர் ஸ்ரீ சைசலம் டைகர் ரிசர்வ். ஆந்திர பிரதேஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாகார்ஜுனா சாகர் ஸ்ரீ சைசலம் புலிகள் சரணாலயம் இருக்கு, ரைட். இது அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்கிறது நாம்தபா புலிகள் காப்பகம், ரைட். அசாம்ல இருக்கக்கூடியது காசிரங்கா புலிகள் காப்பகம், ரைட். தெலுங்கானால வந்து மானஸ் புலிகள் காப்பகம் கொடுத்திருக்காங்க, அதுதான் தப்பு. சோ தெலுங்கானால வந்து மானஸ் கிடையாது, மானஸ்ங்கிறது வந்து அசாம்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? So 41st question, which of the following is a major hotspot of world and its country அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து எது மேஜர் ஹாட்ஸ்பாட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது which of the following is a major hotspot of world and its country அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சக்குலண்ட் கரோ அப்படிங்கிறது வந்து மேஜர் ஹாட்ஸ்பாட். ஓகேங்களா? 42nd question, consider the following statement regarding Brexit அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஏ மட்டும் தான் ரைட். ஓகேங்களா? ஏ மட்டும் தான் ரைட். என்னன்னா the term Brexit is an acronym for British exit referring to the UK separation from the European Union. அந்த Brexit அப்படிங்கிறது, Brexit என்ற சொல் பிரிட்டிஷ் எக்ஸிட் என்பதன் சுருக்கமாகும். பிரிட்டிஷ் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறது இது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து இங்கிலாந்து பிரிந்ததை குறிக்கிறது, ரைட். இது சோ ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா? பி வந்து தப்பா இருக்கு. 43rd question, consider the following statement regarding the foreign trade policy அப்படின்னு பார்க்கும்போது none of the statement are correct. இதுல ஆப்ஷன் டி, none of the statement are correct. 44th question, consider the following statement related to water அப்படின்னு கேட்கும்போது so runoff is the flow of water over land through the different channel. ஓடுபாதை என்பது வெவ்வேறு கால்வாய்கள் வழியாக நிலத்தின் மீது பாயும் நீர், ரைட். வேகமாக நீர் நீட்சிகள் என்பது கடினமான பாறை இருப்பதால் ஆற்றுப்படுகை திடீரென செங்குத்தாக மற்றும் வேகமான நீரின் நீட்சிகள் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. ராபிட்ஸ், ஓகே, இது ரெண்டுமே ரைட்டா இருக்கு. ஓகே, both the statement A and B are correct.
45th question, in India, anthracite coal is found in small quantity in which are the following state அப்படின்னு பார்க்கும்போது small quantity அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இந்த மாநிலம் யூனியன் பிரதேசங்களில் ஆந்திரசைட் நிலக்கரி சிறிய அளவில் காணப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். சோ இதெல்லாம் நம்ம அவசரப்பட்டு என்ன பண்ணுவோம், டக்குன்னு ஜார்க்கண்ட்ல தானே அதிகமா இருக்குன்னு போயிடுவோம். அதனால கொஸ்டின் தெளிவா படிக்கணும். 46th question, which are the following is the third highest mountain in the world அப்படின்னு பார்க்கும்போது கஞ்சன்ஜங்கா. ஓகேங்களா, கஞ்சன்ஜங்கா. அது consider the following statement regarding the BIS hallmarking in India அப்படின்னு பார்க்கும்போது so both the statement A and B are correct. The BIS system hallmarkingங்கிறது gold jewelry 2000ல இருந்து இத ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. BIS அப்படிங்கிறது வந்து introduced hallmarking for silver jewelry in December 2005. இத வந்து silver jewelryக்கு ஆரம்பிச்சாங்க 2005ல அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ ரெண்டுமே ரைட் தான். Both statement A and B are correct. ஓகேங்களா, ஆப்ஷன் C is the right answer. அடுத்து பாருங்க, நேஷனல் வாட்டர்வே 1 இது வந்து கவரிங் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 1620 கிலோமீட்டர் வந்து ஓடுது. இது வந்து எந்த ரெண்டு பிளேஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அலகாபாத் டு ஹால்தியா, சிந்து கங்கா சாரி இது கங்கை பாகிரதி ஹூக்லி இதுல வந்து ஓடுது. 1620 கிலோமீட்டர் நேஷனல் வாட்டர்வே 1. சோ அடுத்து பாருங்க 49th question, which are the following statement is correct about Indian railway zone அப்படின்னு பார்க்கும்போது 49th question both the statement ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the headquarters of central railway zone வந்து மும்பைல வந்து இருக்கு. the east central railway zone the east central railway அதாவது கிழக்கு மத்திய ரயில்வே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஜிப்பூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. both statement A and B are correct. ஓகேங்களா. 50th question, the east west corridor அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா the east west corridor Silsar to Porbandar. East west corridor Silsar to Porbandar. அடுத்து பாருங்க, the mesosphere is located between which two layer of earth atmosphere அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியருக்கும் தெர்மோஸ்பியருக்கும் நடுவுல இருக்கிறது தான் மீசோஸ்பியர். ஓகேங்களா, ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அண்ட் தெர்மோஸ்பியர். அடுத்து 52nd question, which are the following statement is correct about aluminum plants in India அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டா தான் இருக்கு. அதாவது both the statement A and B are correct. Hindustan Aluminium Corporation Limited இது வந்து is in ரேணுகூட் அதாவது உத்தரப்பிரதேஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. ஹிந்துஸ்தான் அலுமினியம் கார்பரேஷன் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் ரேணுகூட்ல இருக்கு. மெட்ராஸ் அலுமினியம் கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்டூர்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. சோ ரெண்டுமே ரைட் தான். அடுத்து 53rd question, radio broadcasting started in India in 1923 by which are the following அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the Radio Club of Bombay. எல்லாமே up to 10th standard குள்ள அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ங்கிற சாப்டர்ல வந்து இருக்கு. ரேடியோ கிளப் இதெல்லாமே நம்ம போட்டிருக்கோம். ரேடியோ கிளப் ஆஃப் பாம்பே. அடுத்து வந்து 54th question, which are the following wetland is not correctly matched with its state அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாம்பார் லேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரான்னு கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. தப்பு இது. ஓகே, மத்ததெல்லாம் ரைட்டா தான் இருக்கு. ஓகே, ஊலார் லேக் ஜம்மு காஷ்மீர், லோக்டாக் ஏரி மணிப்பூர், டீப்போர் பீல் ஏரி வந்து அசாம்ல இருக்கு. இப்ப நான் ரீசெண்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்து இதெல்லாம் லைட்டா டச் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் லைட்ல அப்படியே நேரடியாவே சொல்லியிருக்கேன். சாம்பார் லேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரான்னு கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. அதுதான் தப்பு. அடுத்து பாருங்க, which are the following tiger reserve is not located in மத்திய பிரதேஷ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது போட் டைகர் ரிசர்வ் இது வந்து மத்திய பிரதேஷ்ல கிடையாது. மத்தது எல்லாமே மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கு. பந்தாவ்கர் புலிகள் காப்பகம், போரி சாத்பூரா புலிகள் காப்பகம், கன்கா புலிகள் காப்பகம் எல்லாமே இருக்கு. இதுவுமே நான் வந்து டைகர் ரிசர்வ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் போட்டிருப்பேன். அந்த இது ஒரு பிளேலிஸ்ட்ல மட்டும் 3 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. என்ன நீங்க செக் பண்ணீங்க. போட் டைகர் ரிசர்வ். ஓகேங்களா, வெறும் 15 நிமிஷம் வீடியோ தான் அது. Okay. 56th question, which are the following statement is correct about biosphere reserve? இதுமே அந்த பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. லாஸ்டா கூட நான் பேசியிருந்தேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வச்சு. So 56th question வந்து பாத்தீங்கன்னா only statement A is correct. இதுல அகஸ்திய மலை is located in திருநெல்வேலி and கன்னியாகுமரி district தமிழ்நாடு. அச்சனம்கர் அமர்கண்டக் is located in அன்னப்பூர் திந்தூரி district of உத்தரப்பிரதேஷ் கொடுத்திருக்காங்க. இது மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கு. So only statement A is right answer. ஆக்சுவலி அகஸ்திய மலை வந்து கேரளாவில தான் இருக்கு. லைட்டா எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு. இது அகஸ்திய மலை வந்து கேரளா, ஆனா இதெல்லாம் ரைட்டு தான். சோ எதுக்கு நான் வந்து ரீசெக் பண்ணிட்டு நான் வருது கமெண்ட்ல நான் சொல்லிடுறேன். இத அகஸ்திய மலை 56th கொஸ்டின். ஓகேங்களா, இப்போதைக்கு வந்து ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ வந்து கொடுக்குறேன். நான் இருந்தாலும் இதை வந்து ரீசெக் பண்ணிட்டு நான் வந்து சொல்றேன்ப்பா. 57th question, which are the following correctly represent the formula for current account deficit? Current account deficits அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது current account deficitங்கிறது வந்து trade gap plus net current transfer plus net income abroad. இதுதான் வந்து current account deficit அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In a law ninna condition, the tropical Pacific trade winds அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா become very strong. Okay, ரொம்ப வலுவா மாறும். Become very strong. 59th question, which are the following statement is correct about Mount Saramati அப்படின்னு பார்க்கும்போது 59வது question, it is highest peak in Nagaland, right?
ranges from a natural barrier between Nagaland and okay. Only statement A is correct. Okay, which of the following statement is correct about Mount Saramadi அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து நாகாலாந்துல இருக்கக்கூடிய highest peak உயரமான சிகரம். சராமதி நாகாலாந்துல இருக்கக்கூடிய உயரமான சிகரம். 60வது क्वेश्चन which of the following statement is correct about European Central Bank அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது யூரோப்பியன் சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் சென்ட்ரல் பேங்க் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மானிட்டரி பாலிசி ஆஃப் தோஸ் யூரோப்பியன் யூனியன் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் which have adopted the euro currency. It is headquarters in Frankfurt, Germany. Okay, right தான் ரெண்டுமே ரைட்டா இருக்கு. only statement both statement A and B are correct. Okay, European Central Bank. 61st question IBRD full form கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, எல்லாமே இருக்கு பாதுல நம்ம பிளேஸ்மென்ட்ஸ். இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் IBRD உடைய full form. ஓகேங்களா, IBRD full form என்னது? இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். 62nd question மாயாராம் கமிட்டி. இது வந்து Mayaram Committee report on foreign trade was accepted by the government of India in 2014. According to it, foreign investment எவ்வளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதாவது வெளிநாட்டு வர்த்தகம் குறித்த மாயாராம் குழுவின் அறிக்கையை இந்திய அரசு வந்து 2014 ஏற்றுக்கொண்டது. அதன்படி பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனத்தில் டேஷின் வெளிநாட்டு முதலீடு இப்போது அந்நிய நேரடி முதலீடாக கருதப்பட வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 10% ஆர் மோர். ஓகேங்களா, 10% இல்லைன்னா அதுக்கு மேற்பட்டது வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா கருதப்படணும்னு சொன்னிச்சு. which of the following statement is correct about Agmark அப்படின்னு பார்க்கும்போது Agmark என்னது இது? Agmark is a certification mark employed on agriculture product in India. Okay, Agmark head of office வந்து பாத்தீங்கன்னா புனே அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. both the statement A and B are correct. 64th question which of the following statement is correct about report index and issuing body அப்படின்னு கேக்குறாங்க. 64th question பாருங்க. Environmental Protection Index is issued by World Economic Forum. இது வந்து உலக பொருளாதார பெருமன்றம். இதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல. Human Capital Index is issued by the World Capital Index, World Bank அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So only statement B is correct. ஓகேங்களா, option B, only statement B is correct. 65th question which of the following statement is correct about committee commission அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. 65வது question பாருங்க. So Kothari Committee of 1964 related to reform in education system. ரைட், 1964 கோத்தாரி கமிட்டி எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்காக போட்டாங்க. அடுத்து வந்து பேசல் கமிட்டி 1964 was related to establishment on NABARD அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. தப்புது. So option A, only statement A is correct. Only statement A is correct. அடுத்து பாருங்க, which of the following is not correctly matched with the center of the revolt with the leader 1857 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. சோ என்னது? which of the following is not correctly matched அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அது தெளிவா பாருங்க. டெல்லி வந்து பக்த் கான் தான், லக்னோ வந்து பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால், பீகார் வந்து கன்வர் சிங், கான்பூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மங்கள் பாண்டியன் கொடுத்துருக்காங்க. தப்பு இது, பரக்பூர் அவரு. ஓகேங்களா, சோ தப்பு. ஏதோ ஒண்ணு எங்க இருந்தாரு, ஆனா இங்க கான்பூர் மட்டும் அவர் கிடையாது. சோ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். 67th question consider the following statement regarding the event in the nationalist growth அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது 1897 ஆண்டில் நாது சகோதரர்கள் விசாரணையின்றி நாடு கடத்தப்பட்டனர். மேலும் பாலகங்காதர திலகர் மற்றும் பிறர் மீது தேச துரோக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. 1899 ஆண்டில் கல்கத்தா மாநகராட்சியில் இந்திய உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. both statement A and B are correct. both statement A and B are correct. 68வது question consider the following statement related with the Sudesi movement அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரவீந்திரநாத் தாகூர் ரோட் அமர் சோனார் பங்களா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா, இந்த இடத்துல சுதேசி மூவ்மெண்ட் அதுல வந்து அது இல்லாம ஓகே. அடுத்து சுப்பிரமணிய பாரதி ரோட்டு சுதேச கீதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ரெண்டுமே ரைட் இது. ஓகே, both the statement A and B are correct. ஓகேங்களா, அடுத்து consider the following statement about டெல்லி தர்பார். டெல்லி தர்பாரை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லி தர்பார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியன் இம்பீரியல் ஸ்டைல் மாஸ் அசம்பிளி ஆர்கனைஸ்ட் பை த பிரிட்டிஷ் டு மார்க் த சக்சஷன் ஆஃப் த எம்பரர் ஆஃப் த எம்ப்ரஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் எம்ப்ரஸ் ஆஃப் இந்தியா. த டெல்லி தர்பார் வாஸ் ஹெல்ட் 5 times அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ டெல்லி தர்பார் என்பது இந்தியாவின் பேரரசர் அல்லது பேரரசின் வாரிசை குறிக்கும் வகையில் ஆங்கிலேயர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு இந்திய ஏகாதிபத்திய பாணி வெகுஜன கூட்டமாகும். ரைட். சோ ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ அது வந்து ரைட். ரெண்டாவது தப்பு இது. ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் கரெக்ட். 7வது क्वेश्चन பாருங்க. consider the following statement related with the revolutionary activities அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் பி, only statement B is correct. அனுசீலன் சமிதி வந்து founded by the பிரமோதா மித்தர் அப்படிங்கிறவர். only statement B is correct. ஃபர்ஸ்ட் தப்பு. ஓகேங்களா. 70 consider the following statement related to the revolutionary activity அப்படின்னு பார்க்கும்போது அனுசீலன் சமிதி was founded by the Promitar. Okay, only statement B is correct. 71 the word cabinet was not mentioned in the original constitution. It was inserted into அப்படின்னு பார்க்கும்போது
So article 352 ஓகேங்களா. Article 352 into 352 of the Constitution by 44th Amendment Act 1978. All the executive function of the state are carried out in the name of all the executive function of the state அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ வந்து என்ன வரும்? கவர்னர். ஓகேங்களா. சோ இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆல்ரெடி நல்லா படிச்சவங்க என்ன பண்றோம்னா அவசரப்பட்டு டக்குனு ஓடிடுவோம். நம்ம எல்லாம் பண்ணிருக்க கூடாது. சரி, ஒரு மார்க் ரொம்ப முக்கியம். 73rd கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கொஸ்டின் பெருசா இருக்கு, ஆனா வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஆர்டிகல் 324 எலெக்ஷன் கமிஷன் பத்தி பேசுறது என்னன்னா ஆர்டிகல் 324 ஆர்டிகல் 13 ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டேட் தட் எனி லா விச் வயலேட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகளுக்கு வந்து ஒத்தி செய்யாத சட்டம் செல்லாது. அப்பா ஆர்டிகல் 13. 74 இந்திய அரசியலமைப்பு பிரிவு 13 டேஷை மீறும் எந்த ஒரு சட்டமும் ஒரு நிலையற்ற சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுது. அது பாருங்க, நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எத்தனை பேர் அதுல இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன்ல 6 பேர் இருப்பாங்க. 76th கொஸ்டின் which article of the Indian Constitution state that the state to endeavor to secure a uniform civil code பொது சிவில் சட்டம் ஆர்டிகல் 44. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யார் கொண்டு வந்தா? உத்தரகாண்ட். இதுல வந்து நான் பேசிருப்போம், உத்தரகாண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்லாம். சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, which of the following is not correctly matched அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சொல்லிட்டு ஒரு 3 வீடியோக்கு முன்னாடி வந்து நான் போட்டிருப்பேன். அதை பார்த்திருந்தாலே இதை வந்து இந்த கொஸ்டின் அடிச்சிருக்கலாம். அதாவது இப்போதான் ரீசெண்டா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சொல்லிட்டு, ஆனா அதை யாரும் பார்க்கல, நிறைய பேர் பார்க்கல. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்னு சொல்லிட்டு நான் இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணது காரணமே அதுதான். இது எல்லாமே அந்த சாப்டருக்குள்ள தான் வருது. 77th கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எது வந்து கரெக்டா மேட்ச் ஆகலன்னு கேக்குறாங்க. லீகல் சர்வீஸ் ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1992 கொடுத்துருக்காங்க, தப்பு இது. மற்றபடி மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் 1948, பாண்டட் லேபர் கொத்தடிமை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு சட்டம் 1976, சைல்டு லேபர் ப்ராஹிபிஷன் ஆக்ட் 1986. 78 வந்து பாத்தீங்கன்னா which of the following statement is correct about fundamental rights அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து பார்ட் 3 ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பேசிருக்காங்க. ரைட்டு, ஆர்டிகல் 12 இருந்து 35 வரைக்கும் பேசிருக்காங்க. பார்ட் 3ல ரைட் இது. they were taken from ஜப்பான் கொடுத்திருக்காங்க, தப்பு இது அமெரிக்கா. சோ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா only statement A is correct. ஓகேங்களா. 79 பாருங்க. சோ 79 வந்து பாத்தீங்கன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா பத்தி பேசுறது வந்து 124/A. அடுத்து வந்து சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் 324 கிளாஸ் 5. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா 67 கிளாஸ் B ல பேசுது. பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா 61. ஓகேங்களா. சோ ஆப்ஷன் A is the right answer. 80th question. 80th question, which of the following statement is correct about the special power of the Rajya Sabha? Special power of Rajya Sabha பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. According to article 312, the Rajya Sabha has the power to create one or more new all India series. ஆமா, இந்தியால வந்து புதுசா ஒரு வேலையை வந்து உருவாக்கணும், ஆல் இந்தியா series உருவாக்கணும், அவங்களால மட்டும் தான் முடியும். அதே மாதிரி ஆர்டிகல் 249 வந்து Rajya Sabha can pass a resolution by 2/3 majority of its member for declaring a union list subject of economic importance. ஓகேங்களா. சோ ரெண்டுமே இதுதான். So both the statement A and B are correct. நான் இது வந்து 30 மினிட்ஸ்ல முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் டக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இல்லைன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணா அழகா இருக்கு. இது நிறைய கொஸ்டின் நிறைய அழகா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் நீங்க பாத்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு பொறுமை இருக்காது. அதனால வந்து நான் டக்குன்னு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். ஓகேங்களா. சோ ஏன்னா எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொன்னாதான் கேட்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மனசெட்டு மாறிடுச்சு. எல்லாருமே ஷார்ட்ஸுக்கு மாறிட்டோம். நான் இப்போ வந்து நல்லது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணனா என்ன பிடிச்சி திட்டுவீங்க. அதனால நான் வந்து வேற ஆன்சர் மட்டும் சொல்லிடுறேன். 85th கொஸ்டின். Consider the following statement regarding the Khadar movement அப்படின்னு பார்க்கும்போது A மட்டும் தான் ரைட்டா இருக்கு. காதர் மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரைட். ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் A is correct. It was a revolutionary group organized around a weekly newspaper, the Khadar. ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து சிகாகோன்னு கொடுத்திருக்காங்க, தப்பு. சான் பிரான்சிஸ்கோல உருவாக்குனாங்க. So only statement A is correct. 82nd question. Consider the following statement regarding the revolutionary activities during war time அப்படின்னு பார்க்கும்போது Khadar party carried out its activity mainly in North America. Indian soldier in Singapore revolt against the British government on 5th February 1915. So ரெண்டுமே ரைட்டா தான் இருக்கு. So both statement A and B are correct. 83rd question. Consider the following statement regarding the Rowlatt Act 1919. 1919 வந்தது. So இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? மார்ச் 1919 the British government passed the Rowlatt Act despite every single Indian member of the Central Legislative Council being opposed. எல்லாரும் எதிர்த்தாலும் இத கொண்டு வந்துட்டாங்கங்கறாங்க. The act authorized the government to imprison any person without trial conviction in a court of law. அதாவது யாரையுமே விசாரணையிட்டு கைது பண்ணலாம்னு சொல்லிச்சுங்கறாங்க. So ரெண்டுமே ரைட். Both the statement A and B are correct. 84th question. Which of the following is a part of Mahatma Gandhi 11 demands presented to Lord Irwin? மகாத்மா காந்தி வந்து லார்ட் இர்வின் கிட்டத்தட்ட 11 டிமாண்ட வந்து வச்சாரு. இதுல வந்து
இதுல பார்ட்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அதுல வந்து போதை தரும் பொருட்கள் மற்றும் மதுபானங்களை தடை செய்தல் கேட்டாரு. 20 கோரிக்கை வச்சார்ல, அதுல வந்து இதுவும் வச்சாரு. அதெல்லாம் வைக்கல. ப்ராஹிபிட் இன்டாக்சிகன்ட் அண்ட் லிக்வர், போதை தரும் பொருட்கள் மற்றும் மதுபானங்களை தடை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டாரு. 85th கொஸ்டின், கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இது என்னன்னா சிறப்புரிமை, அதை பத்தி கேட்டிருக்காங்க. அதாவது prerogative refers to the residual power of the head of the executive that can be exercised at its own discretion. Proclamation refers to the announcement of the official date of a new law will take effect அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So ரெண்டுமே ரைட். Both the statement A and B are correct. Both the statement A and B are correct. When did the League of Nations officially come into existence and where was its headquarter located அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1920 ஜெனீவா, சுவிட்சர்லாந்து. ஓகேங்களா? லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக எப்போது நடைமுறைக்கு வந்தது, அதன் தலைமையகம் எங்கே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 1920 ஜெனீவா, சுவிட்சர்லாந்து. 87th கொஸ்டின், ஹூ ஹாஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த லேடி வித் த லேம்ப் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல், விளக்கேந்திய காரிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க இருக்கிறனாலதான் நர்சிங் தொழிலே இப்போ வந்து சிறப்பாக இருக்கு. 88th கொஸ்டின், இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அது அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் ஆல்சோ இன்ஃபுளுன்ஸ் த பிரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன். ஆமா ரைட். த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா had an official constitution. It also had a bill of rights that guaranteed certain rights and freedom up to its citizen அப்படி கேட்கும்போது so both the statement A and B are correct. 89th question, consider the following statement related to the Napoleonic wars அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா 89th கொஸ்டின். Only statement A is correct. Napoleon successfully repelled the British offensive with the Treaty of Amiens. ஓகேங்களா? So right, நெப்போலியன் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர். 90வது கொஸ்டின் பாருங்க, கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு தி ஜெர்மன் எம்பையர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 90வது கொஸ்டின் ஜெர்மன் எம்பையர் சம்பந்தமா கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா த ஜெர்மன் எம்பையர். ஓகே, இது வந்து பி மட்டும் ரைட்டா இருக்கு. சோ ஆப்ஷன் பி இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் பி இஸ் ரைட் ஆன்சர். 91st கொஸ்டின், which of the following statement is correct about Lord Harding? Okay, Lord Harding பத்தி கேட்டிருக்காங்க. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது, the Delhi Darbar was organized in 1911. அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சால. லார்ட் ஹார்டிங் வந்து வங்காள சேர்த்தது இவர் தான் அப்படின்னு தெரியல உங்களுக்கு. World War I began during the Harding tenure. ஆமா ரைட். So both the statement A and B are correct. Income tax was introduced for the first time. தப்பு, இங்கே தப்பு. 1858 during the tenure of which governor கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா 1860 தான் உருவாக்கி இருப்பாங்க. சோ இது ஏதோ இதா இருக்கு. சோ லார்ட் கானிங். Who introduced the ரைத்வாரி சிஸ்டம் in the மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது யாரு அது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாமஸ் மன்ரோ. இது எல்லாமே தனியாவே போட்டுருங்க, எல்லாமே இருக்குப்பா, எல்லாமே மேக்ஸிமம் இருக்குப்பா, எல்லாத்தையும் பேசுறீங்கப்பா. 94, which are the following statement is correct about the dual system the government in Bengal அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓகே ஆப்ஷன் வாரன் ஹாஸ்டிங் புட் அன் எண்ட். ஆமா, வாரன் ஹாஸ்டிங் தான் இதை ஒழிச்சாரு, டுவல் சிஸ்டம் கவர்மெண்ட். ரைட்டு, ஏர் மட்டும் தப்பா இருக்காங்க. சோ ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் கரெக்ட். ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் பி இஸ் கரெக்ட். இது என்ன டுவல் கவர்மெண்ட்னா வந்து நிர்வாகத்தை வந்து மணியை வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க பிரிட்டிஷ் கையிலையும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் ரூலர் கையிலையும் கொடுத்தாங்க. இதை ஒழிச்சது இவர் தான், வாரன் ஹாஸ்டிங். இந்த கொஸ்டின் நிறைய கேட்டுட்டாங்க இப்ப ரீசெண்டா நடந்த எல்லா எக்ஸாம்லயுமே. 95th கொஸ்டின் பாருங்க, டர்க்கி வாஸ் கால்ட் சிக் மேன் ஆஃப் யூரோப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆமா, அதாவது துருக்கி ஐரோப்பாவின் நோயாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறது. துருக்கி வாஸ் ப்ரொக்ளைம்ட் தி ரிபப்ளிகன் ஆக்ட் ஆஃப் தப்பு. சோ ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ இஸ் ரைட். ஓகேங்களா? 96th கொஸ்டின், which of the following statement is correct? 30 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா? which of the following statement is correct about லாலா லஜபதி ராய் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 96th கொஸ்டின், both the statement A and B are correct. இவர் வந்து ஷெரி பஞ்சாப்னு சொல்லுவாங்க, பஞ்சாப் கேசரின்னு சொல்லுவாங்க. சோ 1928 சைமன் கமிஷன் இருப்பாரு. ஓகே, ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர். 97th கொஸ்டின், which of the following is not correctly matched அப்படின்னு பார்க்கும்போது எது மேட்ச் ஆகல அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் 1526 தான், பேட்டில் ஆஃப் கன்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1527 ரைட், பேட்டில் ஆஃப் சந்தேரி 1528, பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா 1529 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் தப்பு. ஷெர்ஷா சூர்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவர் ஏன் அங்க வந்தாரு? பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா 1529 பாபர்கிட்ட அவர் வந்தாரு. ஹுமாயூனுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஷெர்ஷா சூரியா வருவாரு. ஓகே, சோ பேட்டில் ஆஃப் காக்ரா தப்பா இருக்கு. இது நாட் கரெக்ட்லி மேட்ச் தான் கேட்டிருக்காங்க. 98 which are the following is not architecture work of Akbar அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது எது அவருடைய வேலை இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா சாந்தினி சவுக் அப்படிங்கிறது அவருடைய வேலை கிடையாது, மத்ததெல்லாம் அவர் செஞ்சார். ஓகே, சாந்தினி சவுக் அப்படிங்கிறது கிடையாது. 99th கொஸ்டின், which are the following statement is correct about ஜுனாகர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்? குஜராத்ல இருக்குது.
This inscription is Sanskrit language. It is a Prakrit script னு சொல்லிருக்காங்க. தப்பு இது. So only statement A is correct. ஓகேங்களா? Only statement A is correct. Last question. Bant Pater, a centuries old traditional theatre form of Kashmir is a unique combination of which of the following அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது டான்ஸ், மியூசிக் அண்ட் ஆக்டிங். ஓகேங்களா? இதுதான். சோ இதுல நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பட் ஆனா வந்து உங்களுக்கு டைம் டக்குன்னு வேணுங்கிறனால நான் டக்குன்னு சொல்லிட்டேன். சப்போஸ் நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். இல்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்லாம் நிறையவே இருக்கு. ஓகே, நன்றி, வணக்கம். நம்மளுடைய யாழ் அகாடமில வந்து பாத்தீங்கன்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்கான அட்மிஷன் ஓப்பன்ல இருக்கு. ஃப்ரம் டுமாரோ 22nd இருந்து நியூ பேட்ச் வந்து ஓபன் பண்றோம். தேவைப்படுறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 9952787085 இந்த நம்பர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? சோ நம்பர் வேணும்னா நான் வந்து கொடுக்குறேன். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீரியஸ்லி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த எல்லாமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். நாங்க வேணும்னா நான் ஒரு பிளேலிஸ்டும் காட்ட முடியும். 9952787085 இந்த நம்பரை வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம். ஓகேங்களா? நன்றி, வணக்கம்.